सत श्री अकाल। तुसीं देख रहे हैं पंजाब मेल यूएसए टीवी। मैं वरुण कौर मान। खबरां दे बुलेटिन दे विच तुहाडा स्वागत। खबरां दे बुलेटिन दे स्पॉन्सर ने रियल्टर गुरजतिंदर सिंह रंधावा। इन्हां तो हर तरीके की प्रॉपर्टी खरीदी विच जा सकती है। इन्हां दे फोन नंबर तुसीं स्क्रीन ते देख सकते हो। ते हुण पेश ने पहलां चुणवीआं खबरां। एयरलाइन कर्मचारियों ने की हड़ताल। यूरोप दे विच फसे हज़ारां यात्री। भारतीय सैलानियों नूं नहीं मिल रही सी मदद। अमरीका च भूचाल के जोरदार झटके। सुनामी की चेतावनी जारी। अमरीका च लगातार वध रहे नस्ली हमले। 2 साल दे विच 80,000 भारतीयों ने लिया गन लाइसेंस। अमरीका के पेंसिल्वेनिया च हड़ दा कहर। 5 लोगों की मौत ते 2 लापता। अमरीका ते यूरोप दे विच रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। इटली के 16 शहरों लई रेड अलर्ट जारी। कनेडा च पंजाबी नौजवान नूं कुट-कुट के मारिया। नवा शहर दा सी रहण वाला मृतक। अमरीका च डोंकी लगा के जाण दा गुजरातियां ते है भूत सवार। हुण कैरेबियाई देशां दे 9 लोकां दा ग्रुप होया लापता। पंजाब च सतलुज ब्यास ते घग्गर ने धारिया भयानक रूप। हर पासे मची तबाही। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। अमरीका कनेडा सने देश विदेश दीआं होर बहुत सारियां खबरां। एयरलाइन कर्मचारियों की हड़ताल कारण हज़ारां यात्री यूरोप दे विच फसे हुए ने। हड़ताल कारण सैकड़े उड़ाणां बंद जां रद्द हो गईयां ने। इकल्ले इटली दे विच घरेलू अते अंतरराष्ट्रीय दोवें तरह दीआं लगभग 1000 उड़ाणां नूं रद्द कर दिता गया। यह इटली विच सैलानियों का सीजन है। अजिहे च इस हड़ताल कारण इत्थों दे सैलानियों नूं काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पै रहा है। हड़ताल के नाल मौसम तो भी लोग प्रभावित हो रहे हैं। दरअसल यूरोप दे विच इस समय भयानक गर्मी की लपेट है। खास करके इटली नूं अत दी गर्मी का सामना करना पै रहा। इत्थे तापमान 40 डिग्री सैल्सीयस तो 45 डिग्री सैल्सीयस तक पहुंचने की भी संभावना है। अमरीका के अलास्का के तट ते ऐतवार नूं भयानक भूचाल के झटके महसूस किए गए। इस भूचाल की तीव्रता रैक्टर स्केल ते 7.3 दसी गई है। भूचाल झटके इन्ने जबरदस्त सी कि इन्हां तो बाद सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई। भूचाल कारण भयानक तबाही होने की संभावना बन गई है। हालांकि भूचाल कारण हुए नुकसान की सही जानकारी अजे सामने नहीं आई है। संयुक्त राज्य भूविग्यान सर्वेखण के अनुसार ऐतवार दोपहर नूं अलास्का दे विच 7.4 तीव्रता का भूचाल आया। भूचाल तो बाद तटवर्ती इलाकों च सुनामी की चेतावनी जारी की गई, जिस तो बाद दहशत का माहौल है। USGS ने कहा कि भूचाल 9.3 किलोमीटर की डूंघाई ते सी। अलास्का भूचाल केंद्र ने कहा कि अलास्का प्रायद्वीप अल्यूटियन टापू अते कुक इनलेट खेतरां च भूचाल के तेज झटके महसूस किए गए। 2 हफ्ते पहला अलास्का के एक रेंज विच एक छोटा जिहा भूचाल आया। USGS के अनुसार भूचाल का केंद्र शहर तो लगभग 12 मील दक्षिण विच सी। USGS द्वारा प्रदान किए गए अंकड़ियां तो पता चलता है कि भूचाल 17.5 मील डूंघाई ते आया सी। दस दिए कि अलास्का पैसिफिक रिंग ऑफ फायर विच आउंदा है, जिसनूं भूचाल दीआं गतिविधियां विच बहुत सरगर्म मन्निया जाता है। अजिहे जिथे भूचाल का खतरा बनिया रहिंदा है। अमरीका विच भारतीयों खिलाफ नस्ली हिंसा के मामले बढ़ने के बाद 2 साल दे विच 80,000 भारतीयों ने गन लाइसेंस लए ने। अमरीका विच रहण वाले लगभग 40 लाख भारतीयों च पहला बंदूकां रखण दा ट्रेंड नहीं सी। 2 साल पहला केवल 40,000 भारतीयों के कोल ही बंदूकां सन। अमरीका के नैशनल फायर आर्म्स की रिपोर्ट के मुताबक हुण गन लाइसेंस वाले भारतीयों की गिणती बढ़ के 1,20,000 हो गई है। सर्वे के मुताबक 80,000 भारतीयों ने गन लाइसेंस लिए अपलाई करने का मन बनाया है। अमरीका विच भारतीय भाईचारा सब तो शांतप्रिय समझा जाता है। इत्थे हर 100 अमरीकियां ते 120 बंदूकां ने। अमरीका जांच एजेंसी के मुताबक अमरीका दे विच 2020 च भारतीयों ते अमरीकियां दे हमले 500% वधे ने। इन्हां विचों ज़्यादातर हिंदू धर्म मनण वाले भी ने।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੈਂਸਿਲਵੇਨੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 2 ਹੋਰ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਨੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਪਰ ਮੈਕਫੀਲਡ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਾਲਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਫਿਲਾਡੇਲਫੀਆ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 56 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਮੌਲੇਧਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੁੜੇ 3 ਲੋਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਏ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ 5 ਲੋਕਾਂ 'ਚ 2 ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਅਚਾਨਕ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ। ਔਰਤ ਦਾ ਪਤੀ ਅਤੇ 4 ਸਾਲਾ ਬੇਟਾ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦਾਦੀ ਵੀ ਬਚ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਪਰ ਮੈਫੀਲਡ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਨੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਥਾਨਕ ਆਫਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ 'ਚ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ, ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ 14 ਹੋਰ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਗਰਮੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਟੈਕਸਸ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੀਟ ਵੇਵ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਐਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੈਦਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰਮ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ 10 ਅਤੇ 20 ਡਿਗਰੀ ਫਾਰਨਹੀਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਨਿਵਾਡਾ, ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ, ਟੈਕਸਸ, ਫਲੋਰੀਡਾ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਪਮਾਨ 45 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਅਤੇ ਨਿਵਾਡਾ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਤਾਪਮਾਨ 54.4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਫਿਨਿਕਸ ਅਤੇ ਲਾਸ ਵੇਗਾਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਡੈਥ ਵੈਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਸਥਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਗਰਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਟਲੀ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਹੋਰ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਟਲੀ ਨੇ ਰੋਮ, ਬੋਲੋਨਾ ਅਤੇ ਫਲੋਰੈਂਸ ਸਮੇਤ 16 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਪਮਾਨ 40 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹਵਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 54 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਲਹਿਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੋਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਆਮ ਸਮਝਿਆ। ਪੂਰਬੀ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਪਮਾਨ 38 ਤੋਂ 39 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤਾਪਮਾਨ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 90 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਉਰਫ ਗਨੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਬਲਾਕ ਛੜੋਆ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਰੀਮਪੁਰ ਚਾਹਵਾਲਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ 2021 ਚ ਬਤੌਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ
ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਇਸ ਕਦਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਰੀਬੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਭਰਤ ਰਬਾਰੀ ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਚੇਤਨਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਸਮੇਤ 9 ਲੋਕ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 4 ਮਹਿਸਾਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ, 3 ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਤੋਂ ਅਤੇ 1 ਸਬਰਕਾਂਠਾ ਤੇ ਖੇੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਚੇਤਨਾ ਨੇ 2 ਏਜੰਟਾਂ ਮਹਿੰਦਰ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਨੀ ਪਟੇਲ ਉਰਫ ਦਿਵਯੇਸ਼ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਜਾਇਜ਼ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਦੇ। ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਹਿਕਾਵੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਬਰਕਾਂਠਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ IPC ਧਾਰਾ 420 ਅਤੇ 405 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਨੀ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ 9 ਯਾਤਰੀ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਬਾਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਤ ਰਬਾਰੀ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੌਦਾ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਰਤ ਰਬਾਰੀ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਬਰਕਾਂਠਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੁਮਾਰ ਵਗੇਲਾ ਨੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਬਾਰੀ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਕੈਰੀਬੀਅਨ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪੋਰਟ ਆਫ ਸਪੇਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਡੋਮਿਨਿਕਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਚੇਤਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਸੰਪਰਕ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਰਟਿਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਦੇ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਵਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਪਿੰਡ ਜਲਥਲ ਹੋ ਗਏ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਟਾਇਰ ਟਿਊਬ ਲੈ ਕੇ ਤੈਰਦੇ ਦਿਸੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੜੀ ਨਦੀ ਦੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ। ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਵਾਗਰਾਓ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਵਗ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਰਾਓ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ। ਇਸ ਬਰਸਾਤੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੁੜ ਗਈ ਇੱਕ ਕਾਰ 'ਚ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ 3 ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਕੇਵਲ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਰਾਓ ਨੇ ਖਰੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2020 ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਰਜ ਫਲਾਇਡ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥੋਂ ਹੋਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਓਰੇਗੋਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਗਸਤ 2020 ਵਿੱਚ ਟੇਰੀ ਜੈਕੋਬਸ ਨਾਮੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਕੋਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਤੇ ਵੀ ਕੋਰੋ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਮਲਟਨੋਮਾਹਾ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਸੀਲੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਲੜ ਉਮਰ 3 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 13, 14 ਤੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਰਿਵਰਸਾਈਡ ਕਾਉਂਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ 45 ਸਾਲਾ ਅਨੁਰਾਗ ਚੰਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਊਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ 3 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ 19 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ 6 ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਦਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾਈ। ਚੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘੰਟੀ ਵਜਾ ਕੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ 3 ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ 3 ਬਚ ਗਏ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਕਾਰ ਖੜੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਨੁਰਾਗ ਚੰਦਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨੁਰਾਗ ਚੰਦਰ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੰਦਰ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਟੱਕਰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਬੋਤਲਾਂ ਬੀਅਰ ਪੀਤੀ ਸੀ। ਪੀੜਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਵਪਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ OpenAI ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। OpenAI ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੈਟਬੋਟ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਜ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਪੈਂਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਮਾਈਕਲ ਬੁਰਹਮ ਨਾਮੀ ਕੈਦੀ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬੁਰਹਮ ਅਗਜ਼ਨੀ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰਹਮ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਮਈ 'ਚ ਹੋਈ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁਰਹਮ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਬੈਗ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜੋ ਤਰਪਾਲ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਬੈਗ ਬੁਰਹਮ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ, ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਜਾਰਜ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੈਗ ਵਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰਹਮ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜੀਣ ਦਾ ਹੁਨਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਤੇ ਲੁਕਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ 200 ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਜਵਾਨ ਤੇ 15 ਏਜੰਸੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਆਨਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਕੈਥੋਲਿਕ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਦਫੈਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 61 ਸਾਲਾ ਪਾਦਰੀ ਸਟੀਫਨ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਉਸਨੇ ਨਿਊ ਆਰਲੀਨਜ਼ ਫ੍ਰੈਂਚ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ 17 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਫੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੌਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਨਸ਼ੇੜੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪੈਰਿਸ਼ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਸ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੈਟੀਅਰੀ ਸਥਿਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਦਫੈਲੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਬਕਾ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਬਦਫੈਲੀ ਤੇ ਡਰੱਗ ਰੱਖਣ ਦੇ 29 ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 46 ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਸੈਕਸ ਗੁਨਹਗਾਰ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਸੈਕਸ ਗੁਨਹਗਾਰ ਵਜੋਂ ਹੀ ਜੀਵੇਗਾ। ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 100 ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯਾਰਕ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟਰਨ ਵਿੱਚ 33 ਕਿੰਗ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਥੌਮਸਨ ਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਰਾਇਆ $500 ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਰਾਇਆ $1000 ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯਾਰਕ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟਰਨ ਟੈਂਸੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੰਗ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਲਗਭਗ 220 ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜੌਨ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਲਗਭਗ 100 ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਿਰਾਏ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿੰਗ ਸਟਰੀਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੌਨ ਸਟਰੀਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੌਨ ਸਟਰੀਟ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਐਂਥਨੀ ਅਲਾਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ
ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ 2 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। 2019 ਚ ਕਿਰਾਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 25% ਵਾਧੇ ਦਾ ਸੇਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਜੁੜਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਆਹਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਸਥਾਨਕ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਰਾਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਲਾਓ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਐਲੀਵੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਐਲੀਵੇਟਰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਡਿਊ ਡੇਟ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੇਠਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਨੂੰ 27ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਲ ਤੋਂ 34ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਲ ਤੋਂ ਤੇ ਦੂਜੀ ਨੂੰ 17ਵੀਂ ਤੋਂ 4ਥੀ ਮੰਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਐਲਨ ਮਸਕ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪ ਟਵਿੱਟਰ ਦਾ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਜੇ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿਗਿਆਪਨ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੇ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਦਾ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਕ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਊਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗੈਰ ਕਰਜ਼ਾ ਖਰਚੇ $1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ $4.5 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ। ਟਵਿੱਟਰ $1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ $44 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਐਕਵਾਇਰ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਸਕ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ 50% ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ $3 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹੈ। 2021 ਚ ਇਹ $5.1 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ। ਮਸਕ ਨੇ ਕੌਮਕਾਸਟ ਦੇ NBC ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਗਿਆਪਨ ਮੁਖੀ ਲਿੰਡਾ ਨੂੰ CEO ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਲਈ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਲਹਾਮ ਪਾਰਕ ਨੇੜੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਲਹਾਮ ਪਾਰਕ ਤੇ ਉਲਸਰ ਸਟਰੀਟ ਏਰੀਆ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਮੀ 6:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਪਰ ਸਥਿਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬੈਂਡਾਨਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਰਜੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਂਪਟਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਜੇਮਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਅਟਲਾਂਟਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 35 ਮੀਲ ਦੱਖਣ 'ਚ ਸਥਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਂਪਟਨ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਵੇਰੇ 10:45 ਤੇ ਵਾਪਰੀ। ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ 'ਚ 3 ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਵੈਸਟ ਹਿੱਲ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ 3 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 2 ਮਸ਼ਕੂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਐਤਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ 3 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਾਈਡ ਐਵਨਿਊ ਤੇ ਡਾਂਜਿੰਗ ਸਟਰੀਟ ਪਹੁੰਚੀ। ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਧੜ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੋਵੇਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 33 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 7,866 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਓਂਗੋਜ਼ੂ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਣ ਤੇ ਬੱਸ ਸਮੇਤ 15 ਵਾਹਨ ਫਸ ਗਏ। ਬੱਸ 'ਚੋਂ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਦੀ ਵੀ ਲਾਸ਼ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਅਤੇ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। 10 ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਖਬਰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ 'ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਨਦੀਆਂ 'ਚ ਉਛਾਲ ਹੈ। ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਗਯੋਜ਼ੋਂਗਸੰਗ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 17 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ।
ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਕਾਰਨ ਘਰ ਵਹਿ ਗਏ। ਉੱਤਰੀ ਚੰਗਿਊਚਿਆਂਗ ਵਿੱਚ ਗੋਸਾਨ ਡੈਮ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 25,470 ਘਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ 20 ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘਟੀ ਹੈ। 200 ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਬੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਵੀ ਬਦਲਾਓ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਕਲੱਬਸ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਜ਼ਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾਰਨਵਾਲ ਤੇ ਬ੍ਰੌਕਵਿਲ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੋਨਰਸ ਤੇ ਆਊਟਲਾਜ਼ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨਵਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਲੜਾਈ 'ਚ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਤੇ 5 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਨਵਾਲ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਚੈਡ ਮੈਕਸਵੈਲ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਲੱਬਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪਸ ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੌਕਵਿਲ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਲੋਨਰਸ ਕਲੱਬ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਜ਼ਨੀ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਰੁਨ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਵਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।